जय गुरु जी। स्टार्टिंग मैं वहीं से करूँगा जब गुरु जी ने मुझे अपने उस स्वरूप के दर्शन करवाए थे, जो शिव जी का रूप जिसको हम लोग बोलते हैं, गुरु जी तेरा ही से तेरा गुरु रब। लेकिन किसी को ह्यूमन बॉडी में भगवान मानना उतना ही मुश्किल है जितना हम लोग बिलीव ही नहीं कर सकते कि ह्यूमन बॉडी में भी कभी भगवान आता है। क्यों? हमने भगवान को, हमने गॉड को सिर्फ फ़ोटो में देखा है, मंदिरों में देखा है, इसके बिना नहीं देखा। तो गुरुजी ने वही चीज़ें हम लोगों के बीच में, भगवान आके बैठ गए, खुद महाशिव आके बैठ गए, लेकिन हम लोग नहीं पहचान सके कि हमारे साथ आके महाशिव बैठे हुए हैं। तो जब मैं पहली बार मैं अमरनाथ की यात्रा पे जाता था, जो पहली बार मैं जब गुरुजी के पास गया तो लोग अपने अपने सत्संग सुना रहे थे। कोई बोल रहा था मुझे शिव जी के रूप में दर्शन दिए हैं, कोई बोला मुझे गुरु नानक देव जी के रूप में दर्शन दिए हैं, कोई बोल रहा मुझे दसे पातशाहियों के दर्शन दिए। तो उस समय बिलीव नहीं होता था। जब मैं अमरनाथ की यात्रा पे गया तो मैं रात को जब मेरी टर्न आई 12:30 बजे, मैं, मेरा ब्रदर और एक और लड़का था, हम लोग देख रहे हैं तो वही गुरुजी की फ्रेगनेंस, जो गुरुजी की बॉडी में से फ्रेगनेंस आती थी, वही फ्रेगनेंस अमरनाथ की गुफा में थी। तो मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, वो मेरी तरफ देख रहा है। मैं कहा यार ये तो वही फ्रेगनेंस है जो चंडीगढ़ से गुरुजी के यहाँ से आती है। कहते नहीं, फ्रेगनेंस तो वही है। तो मैं कहा लेकिन यहाँ पे अगरबत्ती भी नहीं चल रही रात को 11 बजे। उस समय तो हम लोग ये सोचते थे कि गुरुजी बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी का परफ्यूम यूज़ करते हैं जिसकी इतनी ज़्यादा फ्रेगनेंस आती है, दूर दूर होती है। तो जब वो फ्रेगनेंस का तो ही देन मैंने हाथ जोड़ा शिवलिंग के सामने। 4.5 फुट से 5 फुट का शिवलिंग था। मैंने माथा टेका, मैं आंखें बंद करके खड़ा हूँ हाथ जोड़ के। मैं कहा भोलेनाथ को ही अरदास कर रहा हूँ, गुरु जी को अरदास कर रहा हूँ, गुरु जी आप हो क्या चीज़। कोई आपको शिव जी का अवतार बोलता है, कोई आपको गुरु नानक देव जी का अवतार बोलता है, कोई बोलता है मुझे साईं के दर्शन होते हैं, कोई कहता है मुझे आप में किसी चीज़ के दर्शन होते हैं, आप हो क्या चीज़। देन एक छोटी सी लाइट जोत ब्लिंक करती हुई शिवलिंग के बीच से बाहर निकली और उस जोत ने 4 फुट का एक औरा बना लिया। सॉरी, 2 फुट का एक औरा बना लिया। उस 2 फुट के औरे में पहले उन्होंने मुझे शिव जी के दर्शन करवाए, फिर अपने दर्शन कराए, फिर शिव जी के, फिर अपने। फिर आवाज़ आई प्रॉपर कानों में, पंजाबी जैसे गुरुजी बोलते थे कि इसे कमलिया मेरे ते शिव च कोई फ़र्क नहीं हैगा, मैं ते शिव इक्को ही रूप इक्को ही जोत हाँ। तो विदिन 3 to 4 मंथ ही प्रूव इट कि मैं वहाँ शिव हूँ, मैं शिव हूँ। लेकिन उस चीज़ को समझने में बहुत टाइम लगा। रात को 1:30 बजे वाइफ को ड्रीम में दर्शन देते। गुरु जी के ड्रीम ड्रीम नहीं होते, रियलिटीज़ होती हैं। हम लोग बोलते हैं कि गुरुजी मेरे से आके ड्रीम में बात करके चले गए, गुरुजी ने मुझे कुछ बताया, गुरुजी ने मेरे से बातें की। देन वी आर सो लकी कि गुरुजी हमसे बातें कर रहे हैं, हमें ड्रीम में आके ब्लेस करके जा रहे हैं। तो नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, लुधियाना में ड्रीम मेरी वाइफ को दिखाते हैं। कभी शिव जी का बाल रूप बना रहे हैं, कभी खुद अपना रोज नंदी बैल के ऊपर बैठे हुए हैं, कभी शिव जी बैठे हुए हैं, हाथ में त्रिशूल पकड़ा हुआ है, गुरुजी के हाथ में भी त्रिशूल है। तो गुरुजी आंटी को कहते हैं, आंटी नरेंद्र ਨੂੰ मैं दर्शन ਵਿੱਚ तू भी दर्शन कर ला। तो विदिन 3 मंथ अपने आप के दर्शन करवा दिए। लेकिन जब तक आपके साथ नहीं बीतती तब तक आप भगवान को भी भगवान नहीं समझते। गुरुजी हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, जिस तन लागे सो तन जाने। हम हमको ये लगता है ये बंदा स्टोरी सुना रहा है, जो संगत स्टोरी सुना रही है, क्यों स्टोरी सुना रही है। लेकिन जब हमारे साथ वो बीतती है तब जाके पता लगता है कि गुरुजी हैं क्या। उसके पहले हम गुरुजी को समझ ही नहीं सकते। ऐसे ही लुधियाना के पास एक समराला है, वहाँ पे चैला करके एक शिवलिंग प्रोड्यूस हुआ था अपने, जिसको भू शिवलिंग हम लोग बोलते हैं। कि किसी दिल्ली के किसी बिजनेसमैन को ड्रीम में दर्शन दिए, आवाज़ आई जोत में से कि वहाँ पे जाके खुदवाई करवाओ, वहाँ पे एक शिवलिंग निकलेगा। तो वो शिवलिंग देखने के लिए बहुत दुनिया दूर दूर से गई, लुधियाना से बहुत लोग आए, तो हम लोग भी गए माथा टेकने के लिए। तो जब माथा टेकने के लिए वहाँ पे गए तो हमने माथा टेका, छोटा सा शिवलिंग था, ब्लैक एंड ग्रे कलर का। तो जैसे ही माथा टेकने के बाद हम लोग घर आए, फिर माथा टेकने के लिए गए तो वाइफ कहती हम लोग एक दिन दूध चढ़ाने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो जब गुरुजी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो गुरुजी क्या बोलते हैं, किते जान दी लोड़ नहीं, सब कुछ तेरे मेरे बीच ही है, बोलो कि दर्शन करने ने। तो कभी गुरुजी ने मना नहीं किया कि मंदिर नहीं जाना, गुरुद्वारा साहब नहीं जाना, कहीं और नहीं जाना। लेकिन ही से एक किश्ती पे, एक नाव पे पैर रखना सीखो, विश्वास करना सीखो कि गुरुजी बैठे हैं। तो कि मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान तो सब जगह है। लेकिन आप जब तक जगह जगह भटकते रहोगे तो भगवान नहीं मिलने वाला। आपको एक नाव के ऊपर पैर रखना पड़ेगा।
ही सेज कि जहाँ मर्जी जाओ, मेरे पे विश्वास करो, जिस मर्जी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा साहब में जाओ, वहाँ जाके मुझे देखोगे, मैं आपको दर्शन दूंगा। तो वैसे ही हम लोग वहाँ पे गए तो वाइफ कहती हम एक काम करेंगे, दूध चढ़ाने के लिए शिवलिंग के ऊपर आएंगे। तो मैंने उसको बोला यार हम लोग गुरु जी के पास जाते हैं, मंथ में एक बार, एक दिन मिल जाए, 2 दिन मिल जाए, तो क्या करना है। उसने बोला नहीं नहीं, हम लोग शिवलिंग है, बहुत पावरफुल शिवलिंग है, अपने आप निकला हुआ है। तो उसकी पावर लोगों ने बहुत बताई थी कि पावर बहुत है, तो हम लोग दूध चढ़ाने जाएंगे। जब नहीं मानी, मैंने बोला हाँ ठीक है, दूध चढ़ाने चलेंगे मंडे को, कोई बात नहीं, घंटे 2 घंटे लगेंगे। तो करने के बाद हम लोग 1 या 2 दिन निकले। मंडे से पहले ही, इनफैक्ट सैटरडे या संडे को वाइफ को ड्रीम दिखाते हैं कि हम लोग एम्पायर स्टेट में एंटर करते हैं, गुरु जी आसन के ऊपर विराजमान हैं, और वाइफ ने जाके एक छोटी सी गुरु जी के हाथ में दी, एक छोटी सी पर्ची गुरु जी को दी। गुरु जी ने वो पर्ची पढ़ी और उसके ऊपर एक ही लाइन लिखी हुई थी, गुरु जी आप बोलते क्यों नहीं। तो गुरुजी इमीडिएटली अपने आसन से उठे और गुरुजी आसन से उठ के अपने रूम में चले गए। तो जितनी संगत थी, पूरा हॉल भरा हुआ था ड्रीम में, तो सारी संगत कहती पता नहीं गुरुजी आंटी ने क्या लव लेटर गुरुजी को पकड़ा दिया, गुरुजी नाराज़ हो गए और गुरुजी अपने रूम में उठ के चले गए। क्यों? गुरुजी कभी जाते नहीं थे ऐसे रूम में। तो जैसे ही वो थोड़ा टाइम के बाद गुरुजी अंदर अपने रूम से बाहर आए, तो गुरुजी के हाथ में एक 12x12 की फ़ोटोग्राफ थी। तो उस फोटोग्राफ को लाके गुरुजी एम्पायर स्टेट में किचन के बाहर डेस्क के ऊपर बैठते थे, तो गुरुजी वहाँ बैठे हुए थे। तो गुरुजी ने वहाँ बैठे बैठे डिम्पल आंटी को, डिम्पल आंटी उरे आ। तो जैसे ही डिम्पल वहाँ पे गई तो गुरुजी ने वो फ़ोटोग्राफ दिखाई, ले आंटी मेरी फ़ोटोग्राफ देख। वो फ़ोटोग्राफ जो दिखाई थी ड्रीम में, वो आज की डेट में भी कहीं पे वो फ़ोटोग्राफ नहीं है। तो फ़ोटोग्राफ देखने लगे, कहते गुरुजी बहुत बढ़िया फ़ोटोग्राफ है, ये तो अलग ही है। कहती आंटी देखी चल। देन देखते देखते वो पूरी फ़ोटो वाइट हो गई, वो पेपर पूरा वाइट हो गया 12x12 का, उसके ऊपर कुछ भी नहीं था। देन वाइफ ने फिर बोला गुरुजी, कहते आंटी देखी चल तू नज़ारे अज गुरुआं दे। फिर तो जैसे ही उन्होंने शुरू किया, देन उसके ऊपर एक छोटा सा गोल्डन कलर का ओम निकलना शुरू हो गया उसके सेंटर में से, और वो गोल्डन कलर का ओम पूरे पेपर के ऊपर सिर्फ गोल्डन कलर का ओम था। तो गुरुजी फिर वो बोल रहे हैं, वाइफ ने कुछ बोलना चाहा, आंटी देखी चल नज़ारे देख बोलना। तो पूरे पेपर के ऊपर गोल्डन कलर का ओम था। चलते चलते वो गोल्डन कलर के बीच में से, ओम के बीच में से एक छोटा सा शिवलिंग प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। वही उतना ही साइज़ का शिवलिंग जो चहला में निकला हुआ था वहाँ पे, जहाँ पे हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। तो जैसे ही वो वहाँ पे गए तो उस शिवलिंग को देखा, तो शिवलिंग का साइज़ थोड़ा बड़ा होना शुरू हो गया। कहते गुरुजी कहते आंटी देख नहीं आ रहे फिर आज। तो चलते चलते उसके बीच में कोई आके लेट गया, उस शिवलिंग के बीच में, छोटे से शिवलिंग के बीच में कोई आके लेट गया। तो जैसे ही लेटा तो गुरुजी, डिम्पल वाइफ ने फिर बोला, कहते गुरुजी इधर कोई लेट गया। कहते आंटी देखता सही, ध्यान ना दे कौन है। तो शिवलिंग का साइज जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होना, तो गुरुजी उसके बीच में लेटे हुए हैं। तो गुरुजी उसके बीच में लेटे हुए हैं। तो कहते आंटी देख ला फिर, मेरे बिच ही सब कुछ है, मेरे तो बाहर कुछ नहीं। दुੱਧ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ नहीं, क्यों तू मेरे लड़ लग गई। तो ऐसे ही 2017 में, तो 2017 में जॉब चली गई थी, तो बहुत परेशान था। मेरी 25th एनिवर्सरी थी। तो जब आपकी जॉब चली जाती है, आपके बिजनेस में लॉसेस हो जाते हैं, तो कोई भी फंक्शन सेलिब्रेशन करने का मन नहीं करता आपको, चाहे वो आपकी 25th एनिवर्सरी ही क्यों ना हो, बर्थडे क्यों ना हो। तो हम लोग बहुत परेशान थे। अक्टूबर में जॉब गई थी, तो फरवरी में हमारी 25th एनिवर्सरी थी। तो हम लोग यही सोचते थे अब यहाँ पे लुधियाना में आ गए हैं, ना तो कोई संगत जानती है इतना ज़्यादा। दिल्ली में होते थे, संगत भी होती, अगर आपके पास जॉब भी होगी तो सब लोग आपको रिश्तेदारी, कहते हैं ना अगर पैसा है, गुरुजी बोलते थे अगर पैसा है तो संगत भी आपको प्यार करती है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो संगत भी आपको प्यार नहीं करती, या लोग भी आपको प्यार नहीं करते, आपके रिलेटिव्स आपको नहीं बुलाएंगे। तो हम लोग ऐसे ही 9 फरवरी को हमारी एनिवर्सरी थी, तो 8 फरवरी को वाइफ में ड्रीम दिखाते हैं वाइफ को। वाइफ ने मुझे सुबह सुबह उठाया 4 बजे, 4 से 4:30 का टाइम होगा। तो जैसे ही उसने मुझे उठाया तो ये फुल ऑफ स्वेटिंग, यानी कि इतने पसीने से पूरे कपड़े भीगे हुए थे इसके। तो सर्दियों का दिन होता है, फरवरी में अच्छी सर्दी होती है, विंटर्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके पूरे कपड़े भीगे हुए हैं और इसकी पूरी बॉडी शिवरिंग कर रही है।
और इससे बोला नहीं जा रहा। तो मैंने जैसे ही इसने मुझे उठाया, मैंने पानी पानी लेके आया, इसको पानी पिलाया, थोड़ा सा नॉर्मलाइज़ किया। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, डॉक्टर के पास चलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है मे बी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो इसने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, कुछ सब ठीक है। गुरुजी आए थे, गुरुजी आए थे। जब इतना टाइम करने के बाद इसको आधा घंटा ठीक होने में लगा, संभलने में लगा। आधे घंटे के बाद इसने फिर मुझे पूरा ड्रीम सुनाना शुरू किया। कहती मैं ऐसे ही रात को हम लोग, एक आसन लगा हुआ है, एक चेयर लगी हुई है। तो गुरुजी की चेयर है, वो सिंपल जैसे हम लोग घरों में एक सिंगल चेयर लगा दें, वो चेयर लगी हुई है, कोई सजावट नहीं, कोई कुछ नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कभी सजावट के लिए नहीं बोला। ही से गुरुओं का सत्संग भी सिंप्लिसिटी में करो, जितना सत्संग सिंप्लिसिटी में करोगे उतना अच्छा रहता है। तो ताकि उस सेम सत्संग दूसरी पब्लिक भी कर सके। सेम गुरुजी ने लंगर के बारे में बोला, जितना सिंप्लिसिटी लंगर करोगे, एक दाल और एक सब्जी, उतना आप सब लोगों के लिए अच्छा है। ज़्यादा दिखावे में नहीं पड़ना कि मुझे लंगर में ये भी चीज़ें होनी चाहिए, 4 नहीं 5 चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ ही एक दाल, एक सब्जी, एक अचार और रोटी और मीठा, बस यही होना चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होना चाहिए। तो चलते चलते वाइफ कहती है कि आंटी आके उस चेयर के ऊपर बैठ गई। तो आंटी से लड़ रही, आंटी आपको मालूम है ये गुरुजी के लिए आसन लगाया है। वो कहती गुरुजी के लिए कहाँ पे आसन है, ये तो वैसी चेयर पड़ी है। मैं आके बैठ गई। तो वाइफ ने उससे लड़ना शुरू कर दिया, आंटी आप यहाँ से उठ जाओ, ये हमने गुरुजी के लिए लगाई है। तो वो लड़के एक तरफ हुई, तो इमीडिएटली वो गुरु, अभी आंटी वाइफ से लड़ाई कर रही है, इमीडिएटली एक और बच्चा आके वहाँ पे बैठ गया उस चेयर के ऊपर। उस बच्चे को समझाया, जैसे ही वो बच्चा साइड पे हुआ तो फिर एक और अंकल आके बैठ गए। तो ये तीनों से लड़ रही है, तीनों को उठाया, तीनों से उठा के उन तीनों से लड़ रही है। इमीडिएटली गुरुजी चोले में आते हैं और अपने आसन उस चेयर के ऊपर आके बैठ जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं आंटी कीदे किदन लड़ेंगी तुम, लोगों ने राम खिलौना जानना। कहती आंटी लोगों ने मैनू खिलौना समझ के रखा हुआ है, लोग मेरे हिसाब से कोई कुछ नहीं चलता, अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश करते हैं। तो आंटी एवं ना लड़ दुनिया नाल, दुनिया का काम है लड़ना, दुनिया का काम है पुट्ठे सीधे काम करने, तू करी जान दे, तू कल ही लड़दी है, चल तू बैठ थे। तो गुरुजी बैठ गए, मैं बैठ गया उनके चरणों में, बाई बैठी है, संग हुई है। तो एक आंटी आते हैं, एज्ड आंटी हैं, उनकी एज होगी अराउंड 60-65 के। वो गुरुजी के लिए कॉफ़ी मग लेके आते हैं। कॉफ़ी मग के बीच में क्या है, एक टोस्ट है, ब्रेड टोस्ट है, एक मट्ठी है और एक 10 रुपीज़ हैं, 2 कॉइन्स हैं। उन्होंने लाके गुरुजी को वो मग पकड़ा दिया, कॉफ़ी मग दिया कि गुरुजी ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ। गुरुजी ने मग पकड़ा और मग की तरफ देख के कहते ले आंटी, डिम्पल आंटी संभाल के रख, ले आंटी संभाल के रखी। तो वाइफ ने वो मग पकड़ा, जैसे ही पकड़ा तो गुरुजी उठे और गुरुजी उठ के अपने आसन से चले गए। तो एक अंकल वहाँ बैठे थे, उन्होंने बोला कि गुरुजी सॉरी आंटी, इसमें से 1 रुपया मुझे दे दो, आपको तो गुरुजी ने बहुत बख्शिशें दी हुई हैं, बहुत सामान दिया हुआ है, तो प्लीज़ एक कॉइन इसमें से दे दो। तो वाइफ कहती गुरुजी ने मुझे चाहे लाखों चीज़ें दी हों, लेकिन आज ये चीज़ गुरुजी ने अपने हाथ से मुझे दी है, ये तो मैं तुम शेयर ही नहीं कर सकती मैं तुमसे। तो उन्होंने मेरी वाइफ को बहुत बुरा भला बनना शुरू कर दिया वहीं बैठे बैठे। तो कहते आंटी आप में ईगो आ गई, आप में सब कुछ आ गया। तो वाइफ कहती जो मर्जी बोल लो, पर मैं इसमें से आपको कुछ नहीं दूंगी। तो चलते चलते वो फिर गुरुजी आके बैठ गए, कहते डिम्पल आंटी ये सामान तेरे लिए है, किसी ने शेयर ना करी। तो मतलब गुरुजी भी उस चीज़ पे मोहर लगा देते थे कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने तुम्हें दे दिया। तो करते करते हम लोग अभी गुरुजी के पाँव प्रेस कर, वाइफ गुरुजी के पाँव प्रेस कर रही है, मैं दूर बैठा हूँ, वो भी बाकी संगत भी बैठी है। देन गुरुजी उठते हैं और गुरुजी उठ के गुरुजी मेरे पास आते हैं और मुझे अपनी तो वाइफ क्या, ड्रीम वाइफ का था, कहती इतनी फ्रेगनेंस उनकी बॉडी से आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलते जब क्या थोड़ा टाइम निकला, गुरुजी ने कुछ नहीं किया, गुरुजी ने अपनी धोती खोली और खोल के उसको दूर फेंक दिया और लिंग के ऊपर अपने ऊपर शिवलिंग के दर्शन कराए। ग्रे कलर का शिवलिंग है, बिल्कुल छोटा सा शिवलिंग है, जितना हमने चहला में देखा था, समराला में देखा था, छोटा शिवलिंग है। कहते आंटी हजारों साल की तपस्या करने के बाद भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मैं किसी को नहीं करवाता, लेकिन तेरे कर्म चंगे सी, तेरा टाइम पूरा हो गया सी, इसलिए तेनू इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा रहे हैं।
तो उस लिंग का क्या नाम था वो वाइफ को रिमेंबर नहीं है, लेकिन गुरुजी ने वो दर्शन करवाए। जैसे ही वाइफ को दर्शन करवाने शुरू किए तो वाइफ बेहोश होकर वहीं पे गिर गई। तो गुरुजी मुझे कहते नरेंद्र आंटी तो बेहोश होके गिर गई, आंटी नु का दर्शन कर ला, फिर पता नहीं है मौका मिलना है या नहीं मिलना। तो फिर वाइफ रोई जा रही है, रोई जा रही है। तो फिर गुरु जी कहते आंटी दर्शन कर ला, ये मौका तेरे नहीं मिलना हैगा। तो इमीडिएटली फिर वे रोई जा रही है और बेहोश होके। तो गुरुजी मेरी वाइफ की पास आए ड्रीम में, और उन्होंने 2 नेक के पास ऐसे फिंगर्स लगाई और मेरी वाइफ की सोल निकाली, और सोल निकाल के वो सचखंड में ले गए। जब सचखंड में बैठे हैं, सचखंड पूरा दिखाया मेरी वाइफ को, आंटी ये सचखंड है, देख इत्थे मैं रहना वा, धरती ते मैं कदे कदे आना वा, तो मैं यहीं पे रहता हूँ। तो बहुत सुंदर जगह है जो वाइफ को दिखाई। तो वहाँ जाके गुरुजी ने फिर अपने उसी लिंग के दर्शन, उसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराए। आंटी दर्शन कर ला। तो दर्शन करते करते फिर गुरुजी, वाइफ रोई जा रही है, फिर बेहोश हो गई, कहते आंटी मुड़ के टाइम नहीं मिलना। तो लेकिन जो मेरे सचखंड में आता, जिसको मैं लेके आता हूँ, उसको एक बेटा जरूर ब्लेस करता हूँ, आंटी एक मुंडा होर ले ला। तो कहते गुरुजी एक ही बेटा है, उसकी लाइफ आपके हवाले है, उसके ऊपर मेहर बना के रखना, हमारे ऊपर मेहर बना के रखना, और कुछ नहीं चाहिए। तो गुरु ही खुश है, जा आंटी ऐश कर, कल्याण करता। तो मतलब 25th एनिवर्सरी का इससे बड़ा गिफ्ट आपकी लाइफ में नहीं हो सकता। तो कई बार हम लोग जैसे एम्पायर स्टेट बैठे होते थे या जलंधर बैठे होते थे, गुरुजी बोलते थे सत्संग सुनाओ संगत नू। कोई नई संगत आती थी, उसको सत्संग सुनाते थे। तो वो कई संगत ऐसी भी आती थी, हमसे पूछ लेते सत्संग करने के बाद आपको पर सेशन कितने पैसे मिलते हैं। तो गुरुजी को सब कुछ पता होता था। गुरुजी डेस्क के ऊपर बैठे होते थे, कोई गल नहीं कोई गल नहीं, दसांगे किन्ने पैसे लेंदे, टाइम आएगा तो खुद खड़ा होकर सत्संग सुनाएगा। ही से लागे सो तन जाने, जिहदे नाल बीतदी है उन्होंने पता लगता गुरु की चीज़ है। बाकी लोगों के लिए तो कहानी है, लेकिन जब खुद के ऊपर पड़ती है तब जाके पता लगता गुरु है क्या चीज़। तो हम लोग कई बार लंगर को लेके बात करते हैं। तो ऐसे ही एक बार किसी संगत से गुरुजी कहीं शादी पे गए हुए थे। गुरुजी ने रात को शादी से लेट आए, तो सुदाम जी होते थे, 3-4 लोग थे एम्पायर स्टेट में, तो लंगर करने लगे। सुदाम जी का एक अलग कनेक्शन था, जो जलंधर में सेवादार थे, कनेक्शन था। तो गुरुजी का सबके साथ अलग कनेक्शन है। जैसे वो बैठे खाना खा रहे हैं, तो खाना खाते खाते उनको क्या दिखाते हैं कि 4 बंदे थाली खा रहे हैं हम लोग, लेकिन हमारे साथ एक और बैठा है, लंबी उनके दाढ़ी है, जो हमारे साथ बैठ के लंगर खा रहे हैं। तो लंगर खाते खाते वो दाल, उनकी दाल, वो हाथ से दाल खा रहे हैं, दूसरे चमचे से खा रहे हैं संगत, और वो दाल से वो खा रहे हैं दाल को। करते करते वो अपनी दाढ़ी को साफ़ करते हैं। दाढ़ी को साफ़ करते करते तो देख रहे हैं, फिर दाढ़ी पे लगती है, फिर वो उनके देखते देखते गायब हो जाते हैं। तो रात को जैसे ही गुरुजी एम्पायर स्टेट पहुँचे, तो सुदाम को कहते, सुदाम देखे आज कौन सी लंगर करके गया। तो तब तक सुदाम जी ने किसी को बताया भी नहीं था कि आपके साथ लंगर कौन करके गया, कि मैंने क्या देखा था। तो गुरुजी हंसने लग गए, कहते सुदाम पता कौन सी हो। कहते नहीं गुरुजी, कहते तेरे नाल गुरु नानक लंगर करके गया, थोड़े नाल, थोड़े चारां दे नाल अज गुरु नानक लंगर करके। कहते मेरे लंगर की महत्ता समझना, समझो चाह प्रसाद और लंगर प्रसाद के बीच में ही आपको सारी ब्लेसिंग भर के रखी हुई है मैंने। लेकिन गुरु से कनेक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ लंगर प्रसाद खाओ, चाय प्रसाद पियो तो गुरु मिल जाएगा, गुरु हमें ब्लेसिंग्स देता है उन चीज़ों की, हमें कनेक्ट करने का रास्ता दिखाता है कि आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ। तो ऐसे फरवरी की बात हो गई, मैं अहमदाबाद में मेरी पोस्टिंग थी। तो गुरुजी ने मुझे कहते नरेंद्र, संडे का, सैटरडे का दिन था या संडे का, नरेंद्र जलंधर होके आ, तू तो आंटी दोनों जलंधर जाओ। गुरुजी ने कोई काम नहीं बताया, कुछ नहीं किया। तो मैं और मेरी वाइफ दोनों जलंधर गए। जैसे ही जलंधर हम लोग गए तो गुरुजी का फिर फ़ोन है, हाँ जलंधर पहुंच गया। मैं कहा हाँ जी गुरुजी, एक काम कर, हाथ धो के मेरे कमरे से जाओ। तो जैसे ही गुरुजी के रूम में गए हम लोग, तो गुरुजी कहते जैसे ही गुरुजी कहते मेरी अलमारियाँ देख की सामान पे है। तो तब गुरुजी ने बोला एक काम कर, कुछ लिमिटेड संगत के फ़ोन नंबर मुझे बोला कि इसी संगत को बुलाना शुरू कर ले। मैंने उन संगत को बुलाया, बल्कि इनफैक्ट और भी पुरानी संगत रहती थी। मैंने बोला गुरुजी उनको ही बुला लेता हूँ। ना उनको नहीं बुलाना, बस इसी संगत को बुलाना है, उनकी फैमिलियों के साथ बुलाओ उनको।
हस्बैंड वाइफ दोनों आएँ अगर आ सकते हैं, बच्चे अगर आ सकते हैं तो बच्चे भी आ जाए। तो मेरे ख्याल से हम लोग 20 से 25 लोग थे उस समय जो इकट्ठे हुए थे। तो हमने जैसे ही गुरुजी की अलमीरा खोली, तो 2007 की बात है, फरवरी 2007 की। 2002 में जब गुरुजी अप्रैल में वापस आए थे, तो गुरुजी आते हुए एक चोला उतार के रख के आए थे वाइट कलर का। जैसे ही मैंने अलमीरा खोली तो वाइफ कहती, ये चोला ना बहुत अच्छा है, मुझे दे दो। तो तब तक गुरुजी ने बता दिया था कि सबको बुला के संगत में सारा सामान बांट दे आज। तो वाइफ कहती, ये चोला बहुत अच्छा है, ये मुझे दे दो। मैं कहा, गुरुजी ने बांटने के लिए बुलाया है, लेने के लिए नहीं बुलाया। गुरु आपको क्या सेवा देता है, उस सेवा के ऊपर स्टिक रहना सीखो। तो इमीडिएटली गुरुजी का फ़ोन आता है, कहते हैं, नरेंद्र, मैं एक जब जलंधर से वापस आया था, मैंने ऑफ वाइट कलर का एक चोला उतारा था, वो मैंने रखा हुआ, डिम्पल आंटी को दे दे। तो गुरुजी सिटिंग इन दिल्ली, लेकिन हम लोग जलंधर मंदिर में, बट ही नोज़ एवरीथिंग कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। वो चोला आंटी को दिया तो गुरुजी कहते, एक काम कर, सारा सामान बाहर काट ला, जितने मेरे चोले पड़े हैं, जितनी मेरी ट्राउज़र पड़ी हैं। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी गुरुजी का सामान था, कुछ शर्ट थी पैरेट कलर, रेड कलर, ग्रीन कलर, ऑफ वाइट कलर, जो गुरुजी ने मुझे देने के लिए मना किया था, कभी भी टच ना करना। अगर हाथ धो के भी टच करेगा तो गलती हो जाएगी। क्यों? ये इतनी पवित्र हैं ये शर्ट्स। तो मैंने उनको कभी छूता नहीं था, का बहुत बार मौका मिला था, लेकिन उनको कभी छुआ नहीं था। तो उस दिन गुरुजी ने वो शर्टें भी बाहर निकलवा दी, किसी को बांटने के लिए बोल दा, ये अंकल आएंगे, ये उनको दे दे। तो मैंने अंकल आए, उनको वो शर्ट्स दे दी। तो जैसे ही हम लोग सब सामान निकाला, तो सबको, किसी के 2 बच्चे हैं, उनको 2 चोले देने के लिए गुरुजी ने बोला, 3 बच्चे हैं, उनको 3 चोले देने के लिए बोला, जिसके 1 बच्चा है उसको 1 चोला देने के लिए बोला। इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गुरुजी ने बोलता है, दे दिया। ही से, नरेंद्र, जितना मेरे ब्लैंकेट्स हैं, जो मेरी चादर हैं, रह जाणगे, गुरु दा एंटिक पीस है, प्रसाद है तेरा, इन्हों गड्डी च रख ला। तो मैंने सारा, इतनी संगत बैठी हुई थी, मैंने सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मैंने ये था कि गुरु जी के जलंधर रूम में एंट्री बहुत कम मिलती थी, कि आप लोग यहीं बैठो, आप भी बैठ के चाय प्रसाद पी लो। तो गुरु जी का फ़ोन आया, कहते, नरेंद्र की करदा? मैं कहा, गुरु जी आपके रूम में बैठ के सबको चाय प्रसाद पिला रहा हूँ। क्यों? ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो गुरु जी बहुत खुश है, चल बढ़िया, डबल ब्लैसिंग मिल गई फिर सबनों अज। तो अभी हम लोग चाय प्रसाद पी रहे हैं, चाय प्रसाद पी के बातें कर रहे हैं, सब संगत पूरी खुश है, सबको प्रसाद मिल गया। तो थोड़े टाइम के बाद गुरुजी का फिर फ़ोन आया, ही से, नरेंद्र सामान बांटता? मैं कहा, हाँ जी गुरुजी, मैंने सारा सामान बांट दिया। नहीं, बेड दे विच समान पिया है। मैं कहा, गुरुजी 25 लोग मेरे साथ बैठे हैं, आज आपके पूरे कमरे को संगत ने लूट लिया। मैंने ऐसे गुरुजी को बोला। तो गुरुजी कहते, नहीं नहीं, बेड खोल, बेड दे विच दोबारा बेड खोल, बेड दे विच समान पिया है, तू बंडे ही। 25 लोग या 30 लोग मेरे साथ बैठे हैं, उनके सामने मैंने सारा सामान बांटा है। सिर्फ एक ब्रीफ केस था और एक गिफ्ट बॉक्स था, वो मैंने नहीं खोला था, बाकी सब कुछ हमने बांट दिया था। तो लेकिन दोबारा संगत के सामने जैसे ही बेड खोला, उसके बीच में, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया था, मैंने एक भी शर्ट नहीं ली थी। क्यों? गुरुजी ने मुझे बांटने के लिए बोला था। इनफैक्ट गुरुजी का पहना हुआ वेलवेट कलर का जो बेटा, जो बोला गुरुजी ने, ये तेरे दे देना, ये अक्षय के लिए पहनया करेगा इसे। गुरुजी ने कुछ नहीं लिया, सब बोला गुरुजी ने बांट दिया। जैसे बोला, एक लिफाफा उसके बीच में से, जो जैसे ही मैंने उस लिफाफे में से खोला, उसमें 2 ट्राउज़र और 3 शर्ट। तो गुरुजी भी लाइन पे ही थे। गुरुजी कहते, मिलिया की निकलिया? मैं कहा, गुरुजी 2 ट्राउज़र ने और 3 टी शर्ट ही से, एक टी शर्ट एक ट्राउज़र तेरा प्रसाद है, बाकी एक इसको दे दे, एक इसको दे दे, एक इसको दे दे। गुरुजी ने खड़े खड़े वो सारा सामान बंटवा दिया। मतलब गुरुजी सब कुछ जानते हैं कि किस वक्त आपको क्या देना है, किस वक्त आपको क्या नहीं देना। लेकिन जो आपकी किस्मत में है, जो आपको प्रसाद देना है, वो आपको गुरु। ऐसे ही जब मैं अहमदाबाद जाना था 2006, तो गुरुजी के पास हम लोग दिवाली के बाद, जन्मदिन के बाद शिफ्ट करना था, बट दिवाली पे हम लोग गुरुजी के पास माथा टेकने के लिए आए, ब्लेसिंग लेने के लिए आए। तो उसके बाद हमने, जो मेरे साथ कलीग था वो भी था, तो उसकी कार लेके हमने अहमदाबाद जाना था।
तो गुरुजी कहते हाँ की प्रोग्राम फिर अहमदाबाद कार लेके जाना है दिवाली के बाद। तो दिवाली के अभी जलंधर से चलेंगे गुरुजी, तो अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर है जलंधर से, 1600 से 1650 किलोमीटर है। तो गुरुजी रास्ते में एक स्टे करेंगे क्योंकि 700-800 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो गुरुजी कहते नहीं नहीं, एक दिन लगना है। मैं कहा गुरुजी 1650 किलोमीटर है गुरुजी, 2 दिन तो मिनिमम लगेंगे, क्योंकि एक दिन रास्ते में स्टे करना पड़ेगा, चाहे जयपुर कर ले। तो गुरुजी कहते गुरु टोकी दी नहीं हुंदी, गुरुआं दी गल नूं हमेशा यस सर कहीदा हुंदा है। इतनी हिम्मत नहीं होती थी दोबारा आप उन चीज़ों को, ठीक है जैसे आप बोलोगे वैसे ही पहुंचेंगे। तो हम लोग दिवाली के बाद जलंधर से चले। रात को 12 बजे हम लोग आउटर पे थे जयपुर में। हमने ढाबे पे रात को डिनर किया। डिनर करने के बाद मैंने बोला एक काम करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। जयपुर टू उदयपुर इज ए 550 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली। हमारा नया हाईवे बना, उसको छोड़ के हमने एक रोड है, जयपुर टू उदयपुर रोड है, वो रोड हमने पकड़ ली। वो जंगल के बीच में से जा, तो उस रोड के बीच में हमें कहीं पे भी मेरे ख्याल 250-300 किलोमीटर तक हमें कोई भी व्हीकल नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। 250-300 निकलने के बाद एक छोटी सी जगह ढाबा था, वहाँ 2-3 बसें रुकी हुई थी। हमने बोला एक काम करते हैं, चाय पीते हैं। जैसे ही चाय पीने लगे तो ढाबे वाला कहता जी आप इस रोड से कहाँ से आ गए? हमने ऐसे ऐसे हो गए। कहते इस रोड पे रात को कोई नहीं आता, तो आप गलत आ गए हो, आप आराम से इन बसों के साथ साथ निकल जाओ। लेकिन तब तक थोड़ा सा रोशनी होनी शुरू हो गई थी। लेकिन जब मैं जयपुर से निकलने लगा था तो मैंने साथ ही एक चीज़ बोल दी थी, तब मानूंगा जब मैं उदयपुर एंटर करूं तो सामने से सनराइज हो रहा हो। अब आप देखो आप कैसे करोगे। रात को 12:30 6:30 सूरज सनराइज होता है। जैसे ही हम लोग वहाँ से पहुँचे तो क्या देखते हैं, सामने 2 पहाड़ियाँ बनी हों, उसके बीच में से रास्ता एंटर करते हैं। तो उसके बीच में से क्या देखते हैं, तो सामने से सनराइज होती है। अराउंड 10:30 या 11 बजे हम लोग अहमदाबाद पहुँचे। अपना ब्रेकफास्ट किया, हम लोग सो गए। ये भी नहीं सोचा कि हमें 3 हम लोग थे इकट्ठे, लड़के गए थे उस समय, तीनों में से किसी ने भी सो के नहीं देखा। तो जब आने के लिए तो गुरुजी का फ़ोन आता है अराउंड मुझे 10:30-11 बजे अहमदाबाद ही से। तो जैसे ही गुरु को प्रणाम किया फिर देन आई कैलकुलेट इससे नॉन स्टॉप 1650 किलोमीटर 20 घंटे में हम लोगों ने पूरा किया। तो मैं कहा गुरुजी 20 घंटे लगे थे। गुरु कहते देख ला तू कहता सी 2 दिन लगणगे, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੀ ਸੇ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ दिन भी पूरा नहीं होने ਦਿੱਤਾ, 20 घंटे ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ पहुंचाता। तो मतलब गुरु जी से जब गुरु जी आपको ब्लेस करते हैं, अपने पास बुलाते हैं, तो सिटीज़ के सिटी, रस्तियों के रस्ते, किलोमीटर्स के किलोमीटर्स आपके काट देते हैं। तो वो अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही अहमदाबाद से जब मैं एक बार आना था तो मुझे थर्सडे को लुधियाना जाने के लिए गुरुजी ने हमेशा बैन करके रखा हुआ था। तो अहमदाबाद से दिल्ली आएगा, आंटी लुधियाना से दिल्ली आएगी, तो यहीं पे आप रहोगे बड़े मंदिर में, और सारा राशन गुड़गांव कोर्ट से, बिग बाज़ार से शॉपिंग करके देनी है और उसके बाद चले जाना है। आया, मुझे बहुत ज़रूरी काम था, मुझे लुधियाना जाना था। तो मैं थर्सडे को आया, माथा टेका। गुरु कहते की प्रोग्राम? मैं कहा गुरुजी मुझे लुधियाना में है, कुछ बैंक का काम है, तो मैं इसलिए मंडे को मेरी वापसी है, फ़्लाइट है दिल्ली टू भोपाल या इंदौर की फ़्लाइट थी मेरी, शाम को 5:30 इंडियन एयरलाइन। तो गुरुजी कहते तो एक काम करी, कुछ सीढ़ियाँ भेज दे फिर नवियाँ। गुरुजी को मुझे कभी गुरुजी ने ये नहीं बोला कि तू शब्दों की सीढ़ी लेके आया कर। ही से तेरी ड्यूटी ये की है, पंजाबी गाने लेटेस्ट और कमेडी जो होते हैं, कमेडी सीरीज़ होते हैं, उनके सीडीज़ उन्हें मेरे लिए लेके आनी है। तो चलने के बाद हम लोग, मैं वहाँ पे गया तो मैंने कहा गुरुजी मंडे को अगर आप इजाज़त दो तो मैं जाते जाते मैं खुद वहाँ पे आपको सीडीज़ दे के चला जाऊँगा। ही से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सारी संगत के लिए बंद है। तू कौन सा वीवीआईपी है, तू भी मेरे लिए संगत ही है, तू मेरे लिए वीवीआईपी ना समझ अपने आप को। तो
मंडे को किसी को अलाउड नहीं है तो किसी को भी अलाउड नहीं है आना। तो एक काम कर, कोरियर कर दे तुम। तो मैंने संडे को जाके, सैटरडे को परचेज़ की, संडे को मैंने सारी कोरियर कर दी। कोरियर करके अराउंड 12:30 कोरियर करके आया हूँ। तो 1:30 बजे मैं लुधियाना में ही था, तो इमीडिएटली गुरुजी का फ़ोन आता है, कहते कोरियर कर आया नरेंद्र? मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तू ही कल लेके आ जा यार, नाले गुरुआं दे दर्शन कर ला, गुरुआं दी ब्लैसिंग ले जा, नाले मंडे का दिन है, शिव दी ब्लैसिंग लेके जा, लंगर करके जा साडे नाल। आई एम सो हैप्पी कि गुरु आपको बुला रहा है, इससे बड़ी तो आपके लिए और नेहमत ही कोई नहीं है। तो मैं कोरियर वाले के पास गया, कोरियर के नहीं लेके गया था अभी तब तक, लेके जैसे ही वापस आया तो मंडे को, उस समय कोई ओला उबर का नहीं इतना था, तो मैं ISBT से मैंने अपनी ऑटो किया और एम्पायर सेट आया और उसको बोला कि थोड़ा टाइम वेट करना, जो चार्जेस होंगे एक्स्ट्रा मैं तुझे पे कर दूंगा। जैसे ही मैं किचन के थ्रू अंदर जाने लगा तो रेखा आंटी होते थे, वो वहाँ पे खड़े थे। तो मैंने किचन से जाने लगा, रेखा आंटी कहती नरेंद्र अंकल किधर? मैं कहा आंटी गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी को सीढ़ियाँ देनी है। तो आंटी कहते नरेंद्र अंकल गुरुजी तो है नहीं। मैं कहा आंटी गुरुजी ने मुझे बुलाया है, अगर बुलाया है तो वो अंदर मेरी वेट करते होंगे और मुझे सीढ़ियाँ दे के लंगर प्रसाद उन्होंने बोला था करके जाना, मुझे माथा टेक के जाना है। तो ही से आंटी नरेंद्र अंकल गुरुजी तो है नहीं, गुरुजी तो कहीं बाहर गए हुए हैं। मैं कहा आंटी मैं भी गुरुजी की सेवा में रहा हुआ हूँ जलंधर, अगर सामने गुरुजी आपको दिखाई भी दे रहे हैं आसन के ऊपर बैठ के, शीशे में से आपको दिखाई दे रहे हैं और गुरुजी बोल देंगे ना कि नहीं है, संगत को बोल दे बाहर कि मैं नहीं हूँ, तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी भी सेवादार की आपको अंदर एंट्रेंस दे दे। मैं कहा आंटी मुझे मालूम है गुरुजी अंदर ही बैठे हैं, तो प्लीज़ जाके गुरुजी को बोल दो। कहती नरेंद्र अंकल आपके आने से 5 मिनट पहले गुरुजी ने मुझे अंदर बुलाया था और गुरुजी कहते नरेंद्र आ रहे हैं, नरेंद्र नूं अंदर नहीं आन देना हैगा, नरेंद्र नूं चाह प्रसाद पिला के मिठा प्रसाद नाल खिलाना और एक डब्बा मठियाई का प्रसाद के तौर पर दे दियो, वो अहमदाबाद लेके जाऊगा अपने ते अपने स्टाफ के लिए। मैं कहा नहीं आंटी गुरुजी ने बोला था लंगर करके जाना है, मुझे ये था आंटी मुझे थोड़ा सा भी अंदर जाने के लिए बोलें तो मैं अंदर जाऊं और मैं गुरुजी के माथा टेक लूँगा, क्योंकि एक उम्मीद लेके आप आते हो कि मुझे गुरुजी के दर्शन हो जाएं। लेकिन उन्होंने आंटी ने अंदर नहीं जाने दिया। मैं बहुत अफसोस किया मैंने कि आज आया था इतनी दूर से, अगर गुरुजी के दर्शन हो जाते तो बहुत अच्छा हो जाता। लेकिन गुरुजी क्या लीला रचते हैं हमें नहीं मालूम, हमें कैसे ब्लेस करते हैं हमें नहीं मालूम। तो मैं जैसे ही वहाँ से गया एयरपोर्ट पे पहुँचा, एयरपोर्ट पे पहुँच के 5:30 पे अराउंड फ़्लाइट को टेक ऑफ होना था। टेक ऑफ होने लगी तो उसके उन्होंने टाइम लगाना शुरू कर दिया, पानी आ गया, चाय आ गई, करते करते लेट होते होते 6:30 हो गए, 7 o'clock हो गए। देन पैसेंजर ने शोर मचाना शुरू कर दिया। क्यों? हर एक का किसी की कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, किसी को किसी फंक्शन पे जाना था, किसी को कहीं जाना था, तो सब लोग उसी चीज़ के ऊपर थे। तब उन्होंने फिर बोलना शुरू किया कि इस फ़्लाइट के इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और हम इसको क्योर करने लगे हुए हैं, इसको रिपेयर करने लगे हैं, तो आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए, तो जैसी होती है जो ठीक हो जाएगी, नहीं तो हम नई फ़्लाइट जैसी आएगी आपको अरेंज करके देंगे। फाइनली 8 PM उन्होंने बोला कि इसका इंजन अभी रिपेयर नहीं हो रहा है और हमारे पास अभी कोई भी स्पेयर फ़्लाइट नहीं है जिसको हम भेज सकें, आप लोग वेट करो। अगर रात के 10 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं, कल मॉर्निंग भी हो सकती है, जब नई फ़्लाइट आएगी तब आपको भेजेंगे। टिल द टाइम आप लोग डिनर करो और लॉन्च में जाके और वेट करो। तो हमने अपने बोर्डिंग पास कैंसिल करवाए, लॉन्च में गए, अपना डिनर वगैरह किया। तो हम लोग मेरे ख्याल से 9 o'clock के आसपास मैं नीचे आया। लॉन्च में नेटवर्क नहीं आता था, तो जैसे ही मैं वहाँ से आया तो नीचे टक टक करके इमीडिएटली मैसेज का ड्रॉप का आया और देखा कि 4 या 5 मिस कॉल आई हुई हैं गुरुजी की। गुरुजी का मैसेज था, लेकिन गुरुजी ने बोला था तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे, मैं ही तुझे फ़ोन करूँगा। गलती से भी गुरुओं को कॉल बैक नहीं करना। क्यों? गुरु तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए फ़ोन करता है, तुमने गुरु को फ़ोन नहीं करना। तो मैं वेट ही कर सकता था, इसके बिना तो और कुछ नहीं कर सकता। अराउंड 9:05 या 9:10 के आसपास गुरुजी का दोबारा फ़ोन आया। तो जैसे ही फ़ोन आया मैंने गुरुजी को प्रणाम किया। मैं कहा गुरुजी पैरी पैना। दैन ही सेज हाँ कित्थे? मैं कहा गुरुजी एयरपोर्ट ते। क्यों? जहाज़ चलिया नहीं, ख़राब हो गया? ही नोज़ एवरीथिंग। मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कहते नरेंद्र अगर मैं तेनू अज दर्शन दे दिंदा ना तो जहाज़ खराब नहीं होना सी, लेकिन अज तू इस फ्लाइट दे विच जा रहा सी
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਫਲਾਈਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਫਲਾਈਟ ਕਰੈਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇਂਜਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਭ ਦੀ ਡੈਥ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਲਾਈਟ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ 90% ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ 90% ਤੁਹਾਡੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 10% ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਅੱਜ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਜਹਾਜ਼ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੀਰਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤੀ। ਦੈਨ ਅਭੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 9:35 'ਤੇ ਤੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ 11:30 ਵਜੇ ਤੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਇੰਦੌਰ ਜਾਂ ਭੋਪਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੇਮ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਕਿ ਫਲਾਈਟ ਨਵੀਂ ਫਲਾਈਟ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਲਓ ਔਰ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰੋ। ਚੈੱਕ ਇਨ ਕੀਤੇ, ਰਾਤ 11:30 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਹੀ ਸੇ ਦੇਖਿਆ ਨਰਿੰਦਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਕਿ ਇੱਕ ਭਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਹੀ ਸੇ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਓਮ ਹੈ, ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਲਾਈਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੀ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੋਰਮਲ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਦਾ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਨੋਰਮਲ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6-6:30 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕੀਤਾ, ਐਜ਼ ਏ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂ ਸਾਗ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਕੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਟ ਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੜੀ ਆਪਣੀ। ਤਾਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੁੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੜੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 2.5 ਤੋਂ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਜਾ ਕੇ ਕੜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਬਣੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੇ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਚਾਵਲ ਪਾਏ। ਨੋਰਮਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਵਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਏ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਬਣਾਏ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਬਣਾਏ, ਚਾਵਲ ਰੱਖੇ ਔਰ ਨਾਲ ਕੜੀ ਕਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਜੇ ਪੈਕ ਹੀ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵੱਜ ਕੇ 10:15 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਨਰਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੀ ਸੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਿਨਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੀ ਸੇ ਲੰਗਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਭੋਗ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਣਾ। ਹੀ ਸੇ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਭੋਗ ਲਾਤਾ ਤੇਰੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੀ ਸੇ ਉਹ ਭਾਵ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕੜੀ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਪਰੌਂਠੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਸੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਲੋਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਬਣੀ ਸੀ ਰੀਟਾ ਨਾਰੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਟਿਆਲਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਨਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 7:30-8 ਵਜੇ ਆਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 7:30-8 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾਧਾ ਜਿੰਨਾ ਖਾਧਾ, ਅਤੇ 9 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਨਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਡਿਨਰ ਬਣੇਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਮਿੱਠਾ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਡਿਨਰ ਕਰਕੇ ਹਟ ਗਏ। ਡਿਨਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਵਜੇ 10:15 ਵਜੇ ਔਰ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾ ਲਿਆ। ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਵਾਈਫ ਨੇ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਖਾ ਲਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ,
क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्ना खा चुकी हूँ, वीरे मैं कुछ नहीं खाना हैगा। मैं कहा नहीं नहीं तो कोई गल नहीं, गुरु जी का प्रसाद है। ही सेज कि ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ मैं नहीं खाना। ਦੈਨ 10:15 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਅਜੇ ਨਾਰੰਗ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੋਲੇ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਿਮਟਿਡ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਸੇ ਉਹ ਕੰਜਰ ਕੋਲੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਨਾ ਡਿਨਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਲੰਗਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ? ਹੀ ਕਾਲਡ ਹਿਮ ਡਿਨਰ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਲੰਗਰ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਲ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਦਿਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੀਟਾ ਨਾਰੰਗ ਜਾਜੇ ਨਾਰੰਗ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਨਰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੰਜਰ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਆਇਆ 10:15-20 ਤੇ ਅਗੇਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਉਹ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ, ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਔਰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ 10:25 ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਰੋਂਦੇ ਲਿਟਰਲੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੀ ਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਸਵਾਦ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਬਲੈਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਕੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੋਗ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਭੋਗ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਇਹ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਸੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੀ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲੂਗਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਸਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ 27 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੀ ਸੇ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਮਛਲੀਆਂ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ? ਹਰ ਵਕਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਰਚਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦਾ ਚੁੜੀਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਗੋਡ? ਗੋਡ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। 12 ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 13ਵਾਂ ਜੋਤੀ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ, 5 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ, 10 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ, 15 ਮਿੰਟ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਲੋਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸੀ। ਹੀ ਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੀ ਸੇ ਨਰਿੰਦਰ, ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਆਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਂਟੀ ਆਈ, ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸਾਇੰਸ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਇੰਸ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਸਾਇੰਸ, ਡਾਕਟਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਲਾ ਕੇ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਿਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਛੋੜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਆਏ, ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਨਾਸਤਿਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਉਂ?
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ? ਮੰਦਿਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕ। ਹੀ ਸੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੈਗੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਲੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਆਂਟੀ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਹਾਂ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ 3 ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਹੂਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਵਾਰ ਕਹੂਗਾ। ਜੇ ਡ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ 3 ਵਾਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜੋ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਮੂਹਰੇ ਲਾਈਵ TV ਚਲਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਤੋਂ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬੰਬੇ ਬੋਰੀਵਲੀ 'ਚ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਸ ਫਲੈਟ 'ਚ ਇਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇਰਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਵੱਜ ਗਏ ਇੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਕੁਝ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹੱਟਾਂ ਕੱਟਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਆਂਟੀ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਪੜੇ ਤੱਕ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਤੇ, ਆਂਟੀ ਤੇਰੇ ਆਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ 6.25 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਟਾਵਾਂ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਿਲਾਸ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ 22 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਮਲੀਏ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੇਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ 5ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦਾ। तो सेम एक दिन गुरु जी खुद सत्संग सुना रहे थे। ही से दिल्ली की संगत टैसट एंड ट्राई है, ਜਦੋਂ तक ये टैसट ना कर लवे ना उन्ना तक ये गुरुआं नूं भी नहीं मनदी हैगी। क्यों? मेरा काम करनगे तां मन्नांगे, नहीं तो ना सी उहदा काम कीता हो। तो गुरु जी ने एक सत्संग सुनाया, जदों गुरु जी 98-99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ गुरु जी एक सत्संग सुनाते, कहते एक आंटी आई साडे कोले, आंटी ਨੂੰ कुछ प्रॉब्लम सी ते आंटी लेकिन आंटी दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ एक क्वेश्चन लैके चलती है कि एक संत एक साधु ਜਿਹੜਾ कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪੌਸ਼ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਵੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਂਟੀ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਰਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਸੁਸੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕੱਲ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਤੇਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰੀਏ ਤੈਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਪਾਏ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁਸੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸੁਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਯੂਰਿਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੇਡ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ कोई जानवर होएगा कोई एनिमल होएगा ਉਹਦਾ यूरिन लैके आ जा, मैं अपना यूरिन थोड़ी लैके जाऊँगी। बाहर मेड ਨੂੰ गऊ माता मिल गई, उन्होंने यूरिन लैके उन्होंने बॉटल 'ਚ भरिया, बॉटल 'ਚ भर के लिया के लिफाफे 'ਚ पा के गड्डी 'ਚ रखता। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਂਟੀ ਇੰਪਾਇਰ ਸੇਟ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਂਟੀ ਲੈ ਆਈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਨ, ਸੁਸੂ ਲਿਆਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ, ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। लिया के बॉटल लिया के उन्हें हाथ च रखी और गुरु जी ने फड़ान लगी। गुरु कहते आंटी तेरा गंद है, मैं थोड़ी फड़ना है, अपना गंद अपने हाथ च फड़ के रख। तो जदों ही कहते उन्होंने कहा शीशी कि जा आंटी बाहर सिट के हाथ धो के आ और इंपायर सेट किचन दे विच जा, एक कापी पेंसिल लैके आ, अज तैनूं उपाय नोट कराइए। नॉर्मली कदे भी गुरु जी उपाय नहीं नोट करवाते सी। उदों आंटी नूं कहंदे आंटी तैनूं उपाय नोट करवाने आ। तो आंटी हाथ हूथ वॉश करके आई, कापी पेंसिल लैके आई। जदों ही आंटी आई किचन दे विचों गुरु जी को लैके बैठ गई। कहते आंटी लिखो पाए फिर 1 क्विंटल खल, 1 क्विंटल बड़ेमे, 1 क्विंटल चोकर, जो आपां एनीमल नोट करवानी शुरू की। दैन थोड़े टाइम तो आंटी कहती गुरु जी ये समान है, ये सारा समान तो गुरु जी आप एनीमल्स नूं पाने आ। कहते आंटी यूरिन किहदा लैके आए सी, सुसू किहदा लैके आए सी, गऊ दा। मैं तो गऊ की प्रॉब्लम ही दसूँगा ना जी गऊ नूं प्रॉब्लम है। तू आंटी मैनू अजमान पिछे आई सी, तू मैनू टैसट करने पिछे आई सी। कहते कमलीए तेरा तो मैं कल्याण कल ही करता सी, लेकिन तेरे मन के क्वेश्चन सी, इसलिए मैं तेनों अपने कोले आया। ही से
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਭੋਲੇ ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਦੈਨ ਸੇਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਖੁਦ ਹੀ ਸੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਲੰਧਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਉਸ ਸਮੇਂ 30 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਸੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁਰਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਕਹਿ ਲਾ। ਇਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਲਾ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਈਂ ਕਹਿ ਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੀਵਾਂਗਾ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ ਤੇ ਚਲੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ 330 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 330 ਈਅਰਸ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੀਓ ਤੇ ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਨਮਸਤੇ, ਚੰਗਾ ਨਮਸਤੇ। ਦੈਨ ਹੀ ਸੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਭਾਗ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੂੰਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਿਲਾਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਔਰ 14 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਜਾਂ 16 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲੇਵਰ ਮੈਂ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਤੇ। ਧਾਰਾ ਆ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗਏ ਨੂੰ ਧੋਨੇ ਆ, ਧਾਰਾਂ ਗਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਾਰਾ ਆ ਕੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਗਿਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੜ ਪੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਮਲਿਆ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਮਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ 0.5 ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਲਿੰਕ ਕਰੀਏ ਇਸ ਹਾਫ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਓਰੀਜਨਲ ਲਾਈਫ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮੈਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਵਤਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਹੀ ਸੇ ਲਵ ਟੂ ਮਾਈ ਸੋਲ ਨੋਟ ਟੂ ਬੋਡੀ। ਸਰੀਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੀ ਸੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਆਉਂਦੇ, ਐਜ਼ ਏ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ 330 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਜੋ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਰੋਡੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਆਪਾਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਅੰਕਲ। ਜੋ 3 ਵਾਰ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਫੋਰੈਸਟ ਅਫੀਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨਾ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੁਬਾਹ ਤੂੰ ਰਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰੈਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਸਕੂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, 6 ਕੇਲੇ ਔਰ 6 ਸੇਬ ਜਾਂ 6 ਸੰਤਰੇ ਤੈਨੇ ਆਪਣੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਲਿਫਾਫੇ ਆਪਣੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਮਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੂੰ ਦੋਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤੇ। ਜੋ ਦੋ ਕਿਉਂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆ, ਲੋਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰੂਟ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੂਟ ਕਦੋਂ ਖਾਧਾ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਜੰਗਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸੀ, ਤੈਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਾਧੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਤ। ਤੂੰ 3 ਕੇਲੇ ਚੱਕ ਲਏ ਔਰ 3 ਸੇਬ ਚੱਕ ਲਏ, ਇੱਕ ਲਿਫਾਫਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ ਯਾਦ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ, ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਮੈਂ ਸੀ ਉਹ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੰਤ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹੇਅਰ ਸੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੂ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਈਬ੍ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਈਟ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿਕਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਲ ਨਾਲ ਸੋਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ। ਹੀ ਸੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਇਸ ਸਰੂਪ 'ਚ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਹ ਨਾਲ ਰੂਹ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸੋਲ ਨਾਲ ਸੋਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਓਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਪਾਵਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਲੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਐਨ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਕਿ ਹੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਸੇ ਤਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, 99.5 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਂਟੀ ਇਫ ਐਂਡ ਬਟ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਜਿੰਨਾ ਕੀ ਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਖੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। 99 ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਸੇ ਇਸ ਕਾਲ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਓਨਲੀ 0.5% ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀ ਸੇ ਸੇਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਵਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਇਨਫੈਕਟ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਮੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਨ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੀ ਰੱਖੜੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੀ ਸੇ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ 5ਵਾਂ ਸਾਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਡੇ ਕੋ ਰੁਕੂੰਗਾ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖੜੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੂੰ। ਹੀ ਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਰੁਕ ਜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਮੀਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅੰਕਲ ਵਗੈਰਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਫਰੂਟ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਫਰੂਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟ ਖਾ ਲਈ, 2 ਪੀਸ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਪੀਸ ਰਹਿ ਗਏ, ਮੈਂ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸੇ ਫੁੱਲ ਆਫ ਫਰੈਗਨੈਂਸ, ਜਿੰਨੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਨੀ ਹੀ ਉਹ ਸੇਬ ਦੀ ਬਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਬਾਈਟ ਚੁੱਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਦਾ ਵੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਫ ਡੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ, ਚਪਾਤੀ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਚੀਨੀ ਨਾਲ ਖਾ ਲੂੰਗਾ, ਦਹੀਂ ਨਾਲ ਖਾ ਲੂੰਗਾ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਵੈ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬ੍ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ।
ਉਹ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਕਿਨ ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਹਾਰਡਲੀ 7 ਜਾਂ 8 ਲੋਕ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਦਨ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਚੰਦਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਾਮ ਜਿਸਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਕੁੰਡੀ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਖਬਾਰ ਵਿਛਾਇਆ, ਕੁੰਡੀ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਧਨੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਪੁਦੀਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਿਰਚਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਹਰੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮਿਰਚਾਂ ਹਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀ ਅੰਕਲ ਤੋਂ, ਚੰਦਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਤਾ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਹਾ, ਚੰਦਨ ਨਮਕਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਨਮਕਦਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਫੜੀ ਹਨ, ਉਹ ਕਰੀ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟਾਈ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਜੋ ਕੁੰਡੀ ਸੋਟਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਟਕਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾਤੀ, ਮਸਾਲਾ ਵੀ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਹਲਦੀ ਵੀ ਪਾਤੀ, ਨਮਕ ਵੀ ਪਾਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਮਕਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤੀ। ਦੈਨ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਚੰਦਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਚਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਚਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਫਰਾਈ ਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੜਕਾ ਲਗਾਇਆ, ਉਸ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਿਲਾਇਆ, ਖੁਦ ਟੇਸਟ ਕੀਤਾ। ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚਮਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾਏ। 4 ਚਮਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਟੋਰੀ ਪੜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਲਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਸੀਬ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੀ ਇਸ ਪਰਪਸ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿੱਕਾ, ਇੰਨਾ ਟੇਸਟੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਬੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਮਕ ਗਿਆ, ਹਲਦੀ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਰੱਖੜੀ ਬਣਵਾਈ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਮਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਖਸਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲੀ ਭਰਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲਾਈਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪੱਕੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ 3 ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਸਟ, ਸੈਕੰਡ, ਥਰਡ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਮ ਲਊਂਗਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੀ ਸੇਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਗਜ਼ਾਮ ਲੈਣ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੀ ਸੇਧ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਸਟਰ ਦਾ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀਆਂ ਫਾਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਿਚੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਡ੍ਰੌਪ ਰਹਿ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਬਾਈਪਾਸ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਾਂ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਈਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਗੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਫੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਵੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੀਓ। ਤੇ 9 ਪੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ। 9 ਸੀੜੀਆਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ 9 ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 9 ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 9 ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 9 ਰਸਤੇ ਹੁੰਦੇ, 9 ਸੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ, ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀਆਂ। 8 ਸੀੜੀਆਂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ। ਉਹ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨਵੇਂ ਨੇ, ਸਭ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 8 ਸੀੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ 8ਵੀਂ ਸੀੜੀ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਮੈਂ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨੇੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਹੀ ਸਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੀ ਸੇ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜਾ ਨੇੜੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨੇੜੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੂਰ। ਹੀ ਸੇ ਜਦੋਂ 8 ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਵੈ, ਮੈਂ ਫਿਰ 9ਵੀਂ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ 9ਵੀਂ ਸੀੜੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 8 ਦੀਆਂ 8 ਫੋੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ 9ਵੀਂ ਸੀੜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ 9ਵੀਂ ਸੀੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਈਗੋ। ਇੱਕ ਈਗੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਈਗੋ ਸਿਰਫ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਰੱਬ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਈਗੋ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਈਗੋ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਗੋ ਨੂੰ ਪਾਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸੇਧ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸਿੰਸੀਅਰ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਸੇਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਚੋਲਾ ਲੈਂਦਾ ਵੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੀਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਟ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਂਟੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਬਹ 5:30 ਵਜੇ ਜਾਂ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰੇਹੜੀ ਲਾਣੀ, ਮੈਂ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਬੰਨ ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਆਂਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਧੜੱਬ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੈ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੇ ਆਂਟੀ ਦੇ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਆਂਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੇ ਸੀ। ਹੀ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਕਾਲਡ ਬੇਬੇ। ਹੀ ਸੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਏਜ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲੈਣ ਖਾਣ ਨਾ ਆਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਰੱਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5:30 ਵਜੇ ਫੇਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਬੇਬੇ ਜੀ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਖਿਲਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਂਗਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗ ਮਲੰਗਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਪਿਲਾ ਦੇ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਮੱਖਣ ਬੰਦ ਖਿਲਾ ਦੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋ ਪਿੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਮੱਖਣ ਬੰਦ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਬੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। कहते उन्हें मजाक किया तू मेरा हिसाब किताब की बराबर करें। कहते कोई गल नहीं बेबे, जिन्ना मेरे को होऊगा मैं तेरा हिसाब किताब बराबर करूँगा, बाकी देखी जाओ जे कुछ रह गया। कहते जो ही बेबे ने बहुत लाइट लिता, कहते उन्हें अपना शर्ट अगे की, कहते देख बेबे एक शर्त है, जो तू मना करेंगी मैं उदों रुकूँगा, उस तो पहला नहीं रुकदा, जो तू कहता बस फिर मैं बस करूँगा। गुरु जी कहते उन्हें अपना लाइटली लिता, मैनू बहुत सारा, कहते उन्हें लाइटली लैके अपना शर्ट चुकी, कहते मैं अपना दोने सफारी सूट के कोने फड़े और हलाना शुरू करता। कहते नरिंदर संगत नूं कहते देख सुन, कहते सोने दियाँ गिनियाँ गिनियाँ शुरू हो गई और वो पूरा जिन्ना उन्हें कपड़ा सी इन्हें आंटी ने जो होल्ड किया हुआ सी, इन्ना गोल्ड भर गया, इन्ना गोल्ड उन्होंने उहदे विच आ गया कि उन्होंने कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा बस, कहते लै बेबे अज तो बाद तेरा मेरा जन्मा जन्म का हिसाब किताब, जिन्नी तू भगती की सी, तेरा मेरा जन्मा जन्म का हिसाब खत्म हो गया। अज तो बाद तू पैसों च खेलेंगी पर रब नहीं तेनू मिलना, तू रब नूं लभदी रहेंगी, पैसे दे विच खेलेंगी पर रब नहीं तेनू मुड़ के कदे मिलना। तो अज तो बाद तू रब नूं लभेंगी। ही से गुरुआं तो पैसा ना ज़्यादा मंगो, गुरुआं तो गुरु नूं मंगो, गुरु दी ब्लैसिंग मंगो। पता नहीं गुरु ने किस वक्त तुहानूं की रंग च रंग देना, आपां नूं कुछ नहीं पता। तो सेम गुरु जी अपने बहुत सारे कर्म क्योर कर देंगे और गुरु जी तुहानूं किस वक्त किवें ब्लैसिंग करते हैं आपां लोकां नूं नहीं पता। तो इस रोटी मैनूं कदे जलंधर मंदिर का ड्रीम बहुत ही घट आया। मेरा बेटा डलहौजी पढ़दा सी, BPS डलहौजी तो DPS डलहौजी। तो जदों उत्थों आए एक बार बीमार हो गया, इन्होंने पठानकोट एडमिट करवाया गया। तो मैनू गुरु जी ने ड्रीम का जलंधर मंदिर का ड्रीम नहीं आया, मैं बहुत अपसैट सी। तो करन तो बाद मैं जदों ही एक दिन ड्रीम दिखाते हैं कि मैं बहुत ही पुराना जिहा घर है, मैं उस विचों निकल के ना जलंधर मंदिर एंटर करदा। मैं वहाँ मेरे नाल एक सुनील खेड़ा अंकल ने, वो भी एंटर करते हैं। गुरु जी जो जलंधर मंदिर गए हुए हैं, फिश पौंड है गुरु जी के आसन के नाल ही, गुरु जी के रूम के कोले गुरु जी का आसन उत्थे लग्या हुआ है और गुरु जी उत्थे बैठे ने। आसन दे एक सिंगल बैड लग्या हुआ है जिन्होंने आप दीवान कहने, दीवान के उत्ते गुरु जी का आसन लग्या। गुरु जी ने पिंक रंग का चोला पाया हुआ है, गुरु जी उस चोले आसन के उत्ते बैठे ने। मैं जाके मत्था टेकिया, गुरु जी मैनू कहते साइड पर खड़ा हो जा। गुरु जी के बिल्कुल रूम के नाल मैं खड़ा और सिंगल अंकल खड़े ने। दैन एक आंटी ड्रीम के विच आंदे ने, ठंडा पानी चिल्ड पानी गुरु जी लैके गिलास च, कहते गुरु जी गिलास पी लो। कहते ना ना आंटी लै जा वापस, मैं नहीं पीना। दैन 1 या 2 मिनट बाद गुरु जी उठते हैं अपने आसन तो, अपने गोडियां दे भार बैठते हैं और उठ के बिल्कुल छत नूं छू लेंदे ने, छत नूं हवा दे विच जांदे ने और जिथे तक स्टेयर्स बनिया हुई ने उत्थे तक गुरु जी 2 राउंड लेंदे ने। 2 राउंड लाने तो बाद गुरु जी आके दोबारा अपने आसन पर बैठ जाते हैं और गुरु जी बहुत ही थकावट महसूस कर रहे हैं और कोई भी गुरु जी के कोले नज़दीक नहीं जा रहा। तो मेरा बेटा जाता है, मेरा बेटा अक्षय जाता है, कहते गुरु जी मैं तुहाडी लैग्स के उत्ते बैठ जावां, तुहानूं रिलैक्सेशन मिल जाएगी और थोड़ा जिहा आराम मिल जाएगा। तो गुरु जी कहते हाँ हाँ बैठ जा। जस्ट लैके जिवें आपां कहने शिव जी ने अपनी गोद दे विच गणेश जी नूं बिठाया होवे, गुरु जी ने मेरे बेटे नूं बिठाया। दैन उस तो मैं गुरु जी कोल गया, मैं गुरु जी दे हत्थ दब्बन लग गया, हाथ प्रैस करन लग गया। दैन फिर कोई होर संगत आई, किसी ने उन्होंने पैर प्रैस करने शुरू करते, कभी कोई सिर ते मालिश करनी शुरू करती, किसी ने कुछ शुरू करता। करते करते दैन फिर वो आंटी आती है पानी लैके, दूसरी आंटी आते हैं ठंडा पानी, वो कहते गुरु जी पानी ले लो। गुरु जी ने गिलास फड़िया, मेरे और अपने हाथ के उत्ते गुरु जी ने ठंडा पानी पाता, वो पानी मेरे ते अपने हाथ के उत्ते पा लिया जो हाथ नाल मैं गुरु जी नूं प्रैस कर रहा। दैन बहुत ठंडा पानी सी। मैं कहा गुरु जी जस्ट लाइक ए फादर, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई ग्रैंड फादर। गुरु तो है ही है मेरा, भगवान तो है ही है मेरा, रब तो है ही है। मैं कहा गुरु जी तुहानूं की लोड़ पई सी पुट्ठे सीधे पंगे लैण दी, तुसीं क्यों चमत्कार करके दिखाया किसी नूं। दैन ही से नरिंदर चमत्कार नूं नमस्कार है, गुरु नूं नहीं प्यार करता कोई, चमत्कार नूं प्यार करते हैं लोग। चमत्कार नूं नमस्कार है, कह जे मैं इन्हों ना करके दिखावां
ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੰਦਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੀ ਸੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਇੰਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤੰਗ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਤੁਨਕਾ ਮਾਰੂੰਗਾ ਨਾ ਉਦਣ ਗੁਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੀ ਦੇੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੀ ਸੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖੁਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਸ ਲੋਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਵਕਤ ਜੋੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਦੈਨ ਸੇਮ 2003 ਜਾਂ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਦੁੱਗਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਦੈਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖੂੰਗਾ। ਦੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਗੁਰੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਵਾਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖੇ, ਕਰਾਓ ਸਭ ਦਿਖਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਈਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਤੀ ਸੀਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਨਾਰਮਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੂੰ ਦੁੱਗਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਜਾ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਰੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੁੱਗਰੀ ਵਾਈਫ ਔਰ ਬੇਟਾ ਦੋਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੌਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਗਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਦੈਨ 6 ਜੁਲਾਈ ਆਈ, 7 ਜੁਲਾਈ ਆਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਕਮਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੂੰ ਡਿੰਪਲ ਆਂਟੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ। ਬਹੁਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਏ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਸੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੈਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹਾ। ਦੈਨ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ। ਕੀ ਸੇ ਜੀ ਮੈਂ 2:30 ਵਜੇ ਆਉਣਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ,
मैं आके थोड़ी रेस्ट करदा, फिर मैं लंच करदा, फिर मैं रेस्ट करदा। रेस्ट करन तो बाद 4 वजे मैं दोबारा पेशेंट देखदा अपने घरे प्राइवेट। मैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਦਊਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2:30 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਰ 'ਚ ਗਰਮੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕੀਤਾ। 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਐਜ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। 3 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੂਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਲੋੜ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਲੋੜ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਅਰਾਊਂਡ 3:30 ਵਜੇ, 3:15 ਵਜੇ ਹੀ ਸੇਜ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੋਡ ਨਹੀਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੇਸਟ ਕਰਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਪੂਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ। 4:10 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਸਤਸੰਗ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਔਰ 4:10 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲੀ 4:15 ਵਜੇ ਹੀ ਸੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਔਕਟਾਏ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ